आईन पाखक आम जो सुरक्षा जाऊँ आम उपर किसी अन्याय नीति होची आईन से सुरक्षा दबा जगार आमको बोलता निर्यातित दौची आदि ड्रामा क्रिएट कर किसी ना ड्रामा क्रिएट कर किए कोटी माड़ खाए ड्रामा क्रिएट कर कि कोटी मिछरे जेल जाए आ जो 4 जन को धरा है 2 जन को जमी कोठ पुओ भाया छड़ा दिगला निजर डाण हाथ बा हाथ भाभी चेयरमैन जो कथा कहते दाबी पूरण करागला चेयरमैन निजे काम करना से कौन मो दाबी पूरण करेंगे बर्तमान स्वार्थ जो गुड़ा थी पूरण कर आज से एमती मो सहित कर किसी काम कर पंचायत समिति रे लाट्रिन भी जो अवस्था हो पड़ी देखिथे पानी टोपा पीवा पानी ना गाड़ी क्लोज करते मो क्यारेक्टर को लेकिन मत मारिदेवा धमक छबिराणी केस भाई भी धमक देते पूजी नेता मैंने सही पारे से चेष्टा करते मो भयस टाक चापी देवा मत चापी देवा दुर्गा भाविकी आम सहयोग करूँ बर्तमान से मंचेश्वर साजी जाइए आज जो आमरण अनशन बसी मोर 2टा दाबी नहीं बसी महाकालपड़ा विडो अच्छा विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान एवं जो मार्सा खाई आईएस अच्छा विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान जो पर्यटन न नि से पर्यंत मोर अनशन जारी रतबे मु ब्लॉक जाइली मो पंचायत डेवलपमेंट काम नहीं सेठी किछि पिला विरोध करथिले जो भिडियो करथिली मो भाई की देथि भिडियो बनेबाकू विरोध कला भितरे तांकर मोर जुक्ति तर्क होइतिला मते बहुत खराब करी भाषा रे गाली गुलर देथिले मो भाई की धक्का पक्का मारथिले आ वीडियो सेठू उठिकी पळैथिले तापर महाकालपड़ा पुलिस आसी मो कथा न सुनी किछि न बुझी मते सेठू जबरदस्ती बिना एफआईआर रे उठै नै पळैथिला थाना को आ थाना को नबा बाटरे मते निर्मम भाव रे लेडीज पुलिस माड़ मारिथिले तापरे पुणी मेडिकल मेडिकल रो पुणी मध्य असुस्थ थिबा अवस्था रे से माने जेल जाय नै जाइथिले तो ए भडिया परिस्थिति होइथिला वर्तमान सुधा मु ए पर्यंत न्याय पाई पारनी नाही दुर्गा भाविकी आम सहयोग करूँ बर्तमान से मंचेश्वर साजी जाइए जो साहाଯ୍ୟ सहयोग करूँ से भूलिकी निज स्वार्थ आज से मत हैरान कर निजर इच्छा पूरण करने चेष्टा कर मना कर से बहुत हारास कर आगे आम पछरे जाना पाइली कि प्लानिंग थिला आगुरी से आसिले सहित गंडगोल करा बाड़ा बाड़ी करिया जेहेतु मु वीडियो क्लिप स्टार्ट करी फेसबुक रे लाइव करती से देहरे हाथ दे नथिले किंतु बहुत खराब भाषा गाली गुलज करते मो क्यारेक्टर को लेकिन मत मारिदेवा धमक नहीं छबिराणी केस भाई भी धमक देते लोक सही पार कथा नहीं जो पूजी नेता मैंने सही पारे से चेष्टा करते मो भयस टाक चापी देवा मत चापी देवा जे से न कर पारे तो से जिनसा आक्रोश रखिकी मो हिंसा करे जो चाहते चिराचरित भाव में गोटे सरपंच चिराचरित रास्ता बाजी न्याय देवी निज जीवन प्रति जाओ न्याय देवी कहीं जितेबाला पंचायत लोक मैंने आमको निर्वाचित कर लोक मान बहुत सारा कमिटमेंट करें कि सुख दुखे कम सब ठिया हबू जो पंचायत कथा आसे आम पंचायतवासी स्वार्थ पंचायत डेवलपमेंट कार्य आम किसी भी करने को रेडी हो जो मो पंचायत कार्य बाधा सृष्टि करने को चेष्टा कले तार तीव्र विरोध करी जार फल मुझ पाई मत बहुत हैरान हरकत कर मेंटाली फिजिकली मत टर्चर कर मनारे मिछ केस देती पुलिस मिछ केस रे मत जेल रे पठेवा को चेष्टा किंतु जेमती मो पंचायतवासी सेवा करी सेमती करी मो कार्य किसी भी बाधा आसब ना आपर्यंत मत न्याय न मिले से पर्यटन मो लड़ाई जारी रहा समर्थन तो समस्त अच्छी काली भी समस्ते आसी बुलिकी जाइछंती काली आमर सोफिया मैडम भी अच्छा बापा भी आसिकी बुलिकी जाइथिले बहुत लोक वासुदेव भट्ट से भी मत सहयोग कर कलिंग वोमेन पावर मनोरमा अपा से भी आसी तपस्विनी मैडम भी आसते सुलता देव भी मेडिकल मत देखा जाते ध्रुव साहू भी देखा जाते केन्द्रापड़ा एमएलए जी अच्छा गणेश्वर भाई से भी देखा जाते बाकी समस्त समर्थन रोचे कि मो लड़ाई मो निजे लड़ुची लोक जदि से पब्लिसिटी ना देवे तो मुझे कहीपरि किंतु मु आगुरी जमती करुली एवं सेमती करुची मो पंचायत कार्य जो बाधा सृष्टि हुए मो सब सामने ठिया हुए आर मो किसी जो कहते पब्लिसिटी नापी सेमती किसी भी ना मो कार्य कर जिते बिल कथा कहते मोर 6टी बिल बाकी थिला
ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ବିଲ୍ଟେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା କହିଛି ସେଟାକୁ ଭିଡିଓ ବ୍ୟାକଡେଟରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୁରୁତର ନିଆଯାଉ। କି ଯେଇ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଫାଇଲରେ ଏମ୍ବିରେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡିଓ ବ୍ୟାକଡେଟରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଗଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ମୋ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁରେ ସାର୍ ଅବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ସେ ବି କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ। ଲାଟିନ୍ ବି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ପଡିଛି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ମହାକାଳପଡା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ଲକ, ଆଉ ଚେୟାର ବି ବସିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପିଆରଏ ମେମ୍ବର ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସରରେ ଏ ଜିନିଷରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରପର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଟା ମାଇଲେଜ ନବ? ନା, ଏଇଟା ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମାଇଲେଜ ନବା ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ 4-5 ମାସ ରହିଲା, ଆମର ସରିଗଲେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କାମ ନ ହେଇପାରୁଛି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଢିବାକୁ ଏଠି ପଡୁଛି। ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର କିଛି ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଡରେନି। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଡରିବାର ବି କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସେମାନେ ଘଟେଇବେ ମୋ ଲାଗି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଜର ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି କି ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ସେମାନେ ଥମିଯିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ସହିତ କରିଚାଲିଲେ, ବଢି ଚାଲିଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଠି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲି। ସେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ନେଇକି ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ କଣ ରଖିବେ? ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ମତେ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମୁଁ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛି। ଆପଣ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗାକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଗଲେ କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜ ଅଶ୍ଳୀ ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଗୁଡା ଥିଲା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଫୁଟିଯିବ, ଏମଏଲଏ ପାଖରେ ଏମପି ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଯିବ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା କରିପାରିବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ବି ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଏମପି ଏମଏଲଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଛୁଆ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି। ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଗକୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କାଲି କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଚାମିଲି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଘର ବେଡ୍ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଧରନ୍ତି ଚାମିଲି, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ୟା ଉପରେ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ନଥିଲି ବି ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଇଫୋନ ଥିଲା। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏମଆଇ ରେ କିଣିଛି, 2 ବର୍ଷର ଇଏମଆଇ ରେ। ଆଉ ଗାଡିରେ ବି ଯୋଉଟା ସ୍କୁଟି କିଣିଛି ସେଇଟା ବି ଇଏମଆଇ ରେ କିଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସିକ୍ୟୁର ରଖିବା। ଯୋଉ ଆଇଫୋନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଆଇଫୋନ ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନେ ଫର୍ମାଟ ମାରି ମୋ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆଇଫୋନ ର ଟିକେ ହାଇ ପାସୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ରିସେଟ କରିପାରିଲେନି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇଫୋନ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଭିଡିଓ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ନା ଆପଣ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିବା ଲୋକ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆଜି ମୁଁ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୁହେ ମୁଁ ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ହବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲା ସେ ଭିଡିଓ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଅନସିକ୍ୟୁର ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ, ତ ମତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାଟା ବେଟର। ସେଦିନ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ବୋଲି ତ ମତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ, ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ ବୁଝିପାରିଲେ କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବନାଏ। ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କଣ କାମ କରୁଛୁ। ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେ ମତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ, ନାଇଁ ମତେ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରେ। ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ମୁଁ ଭିଡିଓ ନ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ହିସାବରେ ମତେ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି, ତ ମୋ ଯେତିକ ବ୍ୟାକଡେଟରେ ମୋ ଭିଡିଓ ଯାହା ବି କାମ ଛାଡିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ବି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା ଯେ ଚାମିଲି ଲୋକ ସହିପାରିଲେନି? ହଁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସହିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଠେଇ ମୋର କିଛି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ।
ଯେ ନ ସହିପାରିବା କଥା ନ ସହି ପାରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ ମୋ କାମ କରି ଚାଲିବି। ଚାନେଲ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି କାମ ଠିକ କରୁ ତାହେଲେ ସେଠି ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆଉ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ବି କରୁ, ଆମକୁ ଯଦି ସେଠି 5 ଜଣ ଭଲ କହୁଥିବେ, ସେଠି ଜଣେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ କହିବେ। କାରଣ ସେମିତି ଯଦି କେହି ଖରାପ ନ କହିବେ ତାହେଲେ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିରୋଧ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ବିରୋଧ ମାନେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହବ, ନାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ରହିବ, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ସବୁଆଡେ ସେଟା। ମୋ ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଯଦି ଅଛି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେମାନେ ମତେ ଆଗକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି। ସେମାନେ କେବେ ବି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ସତରେ ଚାଲ, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲ। ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଲଢିପାରିବେ ନା ବାଟରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଜିତି ପାରିବେ? ଅଧା ବାଟରୁ କେବେ ବି ଝୁଣ୍ଟିବିନି, ମୋ ଜୀବନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢି ଚାଲିବି। ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ସରକାର ବିଫଳତା ନା ଆପଣ? ଅ ସରକାରଙ୍କ କଥା ତ କହିବିନି, ଏଠି ଯୋଉ ମହାକାଳପଡା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଏସବୁ ହଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ହେଲାନି, ଆଉ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା ତା ଦେହରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କୋଠି ପୁଅ ଭଳିଆ ଛଡା ଦିଆଗଲା, ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ବାଁ ହାତ ଭାବି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ମହାକାଳପଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବେ ବି। ଚାମିଲି କି ନିଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଅଧା କରୁଛନ୍ତି 9 ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଚାମିଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନି ମୁଁ ଲେଖିନ ପରିବାର ଆଜି ହଇରାଣ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମତେ, ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ଭାଇକି ସେମାନେ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଇନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଉପରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ହଉଛି, ଆଇନ ସେଠି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଓଲଟା ନିର୍ଯାତିତ ଦଉଛି। ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମକୁ ବିପଦରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ମତେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋ ଭାଇକି ମତେ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ, ଗୋଟେ ପଦପଦବୀରେ ଥାଏ, ଲୋଭ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ଲୋଭରେ ପଡି ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ମାଗିବା ନେଇ ପିସି ନେଇ ପୁରା ଅରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ଭୋଟ ବେଳେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଇନସ ରେ ଚାଲେ ବିଜେପିର ଭୋଟ, ଆମେ ସେଠି 1000 ଲିଡ୍ କରେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ କତରୁ ବହୁତ ଧମକ ଆସିଛି, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ବି ଜଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜିନିଷ ସବୁ ସେ କଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କଣ କରିଥିଲା ନ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲେ। ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆ ଦେହରେ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ କରି କିଏ କୋଉଠି ମାଡ ଖାଏ, ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ କରି କିଏ କୋଉଠି ମିଛରେ ଜେଲ ଯାଏ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ମତେ ସେ ଟାଇମରେ ଫସେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମତେ ପ୍ରଥମେ ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯୋଉ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ଯୋଉ ଅଫିସର ରାଜ ରହିଲା, ଆମେ ଏବେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଵାଧୀନ ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ବି ବଳି ଯାଇଛି। ଅଫିସର ମାନେ ଏବେ ବି ଜୁଲୁମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ସେଠି ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି କଣ ହଉଥିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଏନି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର କି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ନ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହଉ ବୋଲି। ସେଥିରେ ଏହା କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀରେ ଆପଣ ଆଜି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ମିସବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେପ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫରୱାର୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ? ଏଠି ଯୋଉ ଆସାମୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଛି, ଆମର ତ କିଛି ବି ହଉନି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଭୁଲଟାକୁ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯୋଉ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିପଦଟା ଆସୁଛି, ଜାଣି ଶୁଣି ଯୋଉମାନେ ବିପଦ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବୁ। ବାକି ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲ, ବାସ୍ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଯାହା ହବାର ଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଏ ଯୋଉ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, କାଲିଠୁ ଯୋଉ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବି। ଧାରଣା ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲି।
କାଲି ହଠାତ୍ ମୋର ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମତେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ 4ଟା 5ଟା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଅନଶନ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛି, କାଲିଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଲି ମତେ ମେଡିକାଲ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ମୁଁ ମୋ ଅନଶନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି ତାଠୁ ଦେହ ଖରାପଠୁ ସେଇଟା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଟେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବଇଛି, ଆଜି ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ରହିକି ବି ଲାଭ କଣ? ଯଦି ସେଟା ସରକାର ବୁଝନ୍ତେ, ମୋ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଧାରଣା ଯୋଉ ଅନଶନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ କି ଦାନା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦାନା ବି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି।